جو سب سے زیادہ irrelevant کمیونٹی کوئی ہے تو وہ بدنصیبی سے یہ مسلمان ہے. یہ ملک جب آزاد ہوا تھا, ابھی میں نے برق بھائی کو سنا, بڑے جذبے کے آدمی ہیں اور بڑی خوبیوں کی شخصیت ہے. میں ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھی میں رہا اور باہر بھی دیکھا. بہت ہی جذبے کے انسان ہیں. بہت خوش نصیبی ہے کہ میری ملت میں ایک ایسا لیڈر موجود ہے. لیکن مسئلہ لیڈری کا نہیں ہے, ہماری شناخت کیا ہے اس ملک میں. ہم ایک کیٹلسٹ ہیں جو لوگوں کو جوڑتے ہیں. اس قوم کو جو انفرادی کیفیت میں, جو انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے, اس کو احساس ہے کہ ہم کو میاں لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 30% تک پہنچ گئی. اس ملک میں روٹی ختم ہو جائے, روزگار ختم ہو جائے, نوکریاں ختم ہو جائے, فیکٹریاں بند ہو جائیں, کسان سڑکوں پہ آ جائے, لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا. میاں کو ٹھیک کرنا ہے. اور میاں جو ہے وہ بڑا خوش ہے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تم کھڑے کہاں ہو؟ ہلو, تم کھڑے کہاں ہو؟ آج پوزیشن یہ ہے کہ دلتوں نے اپنا مقام حاصل کر لیا. کسی دلت کو اگر بیت پڑھتے ہیں تو ہر پولیٹیکل سو کالڈ سیکولر پارٹی وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑا ظلم ہوا ان کے اوپر. یقینی طور پر سینکڑوں سال ان کے اوپر ظلم ہوا, لیکن ان کو امپاورمنٹ مل گئی. اگر کوئی دلت خودکشی کرتا ہے تو پورے ہندوستان کی نیوز بن جاتا ہے. میرے گھر کے بچے, نوجوان سڑکوں پہ لنچ کیے جاتے ہیں, گھروں میں گھس کے قتل کیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کون سا کھانا کھاتے ہو؟ کوئی ہے جو آپ کے لیے کھڑا ہو؟ اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہ ہماری ریلیونسی نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم تو صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ووٹ دیں اور ان کو جتائیں اور ہم پیٹھ پہ تالیاں بجائیں. یہ تماشا ہم نے بہت سالوں سے دیکھا, لیکن پچھلے چند سالوں سے ایک بھیڑ ہے, ایک میلہ ہے, ایک جشن ہے الیکشن. جب الیکشن آتا ہے تو پھر سارے حضرات کو بلایا جاتا ہے اور پھر دکاندار کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو ووٹ دو اور ان کو ووٹ دو. آپ کو معلوم ہے کہ کسی ایک مسئلے پر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے؟ یہ نفرت کی آندھی پارلیمنٹ کے قریب جنتر منتر تک پہنچ گئی اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس لیے نہیں بولتے کہ ایک فضا بن گئی, اور وہ فضا یہ ہے کہ اگر میاں کا ساتھ دیا تو اپیزمنٹ کہلایا. کیسی بدنصیب قوم ہے یہ, اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم استعمال ہوتے ہو ان کو جوڑنے کے لیے. ایک صاحب چلے وہاں سے, کہنے لگے چلیے ملت کا اتحاد کر دیں گے اور ملت جو ہے وہ اپنی قوت پیدا کرے گی. کہاں سے کریں گے آپ؟ ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی. ہم کو الیکشن اور صرف الیکشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچی. مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنی قوم کے زوال کی اس سطح تک کا تصور نہیں کیا تھا کہ جہاں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں ان کا نہیں یہ جیت سکتے ہیں. یہ 92 کے بعد یہ تماشا شروع ہوا. بابری مسجد جب گری اور کانگریس نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو, اس وقت ملائم سنگھ جی نے اپنا کندھا دیا رونے کے لیے اور ساری ملت اس کے پیچھے ہوئی. پھر یہ طے ہوا کہ جو بی جے پی کو ہرا لے اس کو دے دو. اس ذہنیت نے سیکولر پارٹیوں کو ہم کو جوتی کے برابر سمجھ لیا. یہ جائیں گے کہاں؟ آپ دیکھیے, مجھے یاد ہے میں تو سیاسی طور پر کچھ 52 سال سے 55 سال ہو گئے جب میں علی گڑھ یونین میں پہنچا تھا. اس وقت سے سیاسی گلیارے میں گھولنے کا شوق تھا. کس سے نہیں جانتا ہوں, کس سے نہیں ملا ہوں, کس کے ساتھ وقت نہیں لگایا. جس کو کھرچ کے دیکھا تو مطلب کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. کیوں آج خاموش بیٹھا ہوں؟ ایک دیوانہ کہلاتا ہوں, پاگلوں کی طرح پہچانا جاتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ تو سٹھیا گئے. اپنی قوم کو روز مرتے دیکھتا ہوں, بے حسی کا عالم دیکھتا ہوں.
मैंने ये कहा कि भाई हमारा कोई हिस्सा है या नहीं है? कोई हिस्सा हमारा नहीं है। अब पावर आ जाएगी, जिसकी भी हुकूमत होगी हमारे वोटों से आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निजाम बनाया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और आजाद ने कहा था कि इस खित्ते में एक ऐसी जमीन पैदा की है जहां हमारे बगैर वो नहीं चल सकते, उनके बगैर हम नहीं चल सकते। आज उस कौम को जिसने अपने खून को बांटा है, जिसने अपने खानदान को बांटा है, उस कौम का यह अंजाम हमको जिना को ठुकराने और गांधी को अपनाने की इतनी सख्त सजा कि हमारे ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, हमसे कहा जाता है कि इलेक्शन करो, वो मियां जुड़ जाएंगे। 35%, 30% आबादी इस वक्त हिंदुओं की ऐसी है जो हमसे नफरत करती है, फिर भी यह है कि नहीं हम हरा लेंगे। मुझे बहुत मायूसी है और मैं बार बार पुकार के कह रहा हूं, मैं जिंदगी के जिस शोबे में हूं, जिस उम्र में पहुंच गया हूं, मुझे मालूम नहीं कि मैं अगला इलेक्शन देखूंगा या नहीं देखूंगा, लेकिन दुख यह है कि ऐसा बेबस मुसलमान मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि सोई हुई कौम को तो आप जगा सकते हैं, लेकिन कौम जब बेहोश हो जाए, उसकी समझ में सिर्फ इतना ही रह जाए कि इलेक्शन में हम देख लेंगे। क्या किया है हमने मेरे अजीजों? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी औकात क्या है? हम तो जानते हैं बचपन में हर पार्टी ये कहती थी कि भाई मुसलमानों को परेशान न करना, लेकिन 2014 के इलेक्शन में मोदी ने जो फार्मूला लाए कि माइनस मुसलमान हम हाकिम वक्त बनेंगे, और वो बन गए। उसके बाद कांग्रेस ने ये रिपोर्ट लगाई कि हम मुसलमानों के साथ थे, इसलिए हमें वोट नहीं मिला। आपको याद है इलेक्शन से पहले हमेशा हमारी एक हैसियत होती थी और हम मिलकर अपना वोट उनको देते थे। अब हमारी हैसियत क्या है? जब इलेक्शन आता है तो सारे जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर होते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के, उनसे कहा जाता है कि भाई अपने भाइयों में जाओ, मेरा वोट लाओ। चंद साल पहले अलीगढ़ के फंक्शन में गुलाम नबी आजाद में लखनऊ में यह कह दिया कि अब मुझे बुलाया नहीं जाता। समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता आजम खान हेलीकॉप्टर पे जाते थे, पिछले इलेक्शन पे रिक्शा भी नहीं मिला कि आप जाएं, इसलिए कि पोलराइजेशन हो जाएगा, इसलिए हिंदू जुड़ जाएगा, मुसलमान कहां जाएगा? उसे तो देना ही है। हम घर में बैठ के ये कह लें और ये तय कर लें कि हम नहीं दबेंगे और हम फला नहीं होंगे। सबसे ज्यादा बदनसीब कौम ये मुसलमानों की है, जिसको ये एहसास ही नहीं है कि वो कैटलिस्ट है। वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जुड़ती है, वो फिरकों में बढ़ गई है, वो शिया सुन्नियों में बढ़ गई है, वो मसलकों में बढ़ गई है। जब भी मैं इलेक्शन में गया हूं, पिछले 50 साल से हमेशा इलेक्शन के लिए जाता हूं किसी न किसी की मदद के लिए, वहां देखता हूं मुसलमान नहीं होता है, वहां बिरादरी होती है, वहां मसलक होती है, वहां टिकट इसी बात पे दिया जाता है कि इस बिरादरी का मुसलमान यहाँ पर ये है। हम बटे हुई कौम है जिसको अल्लाह ने ये कह दिया कि जो आखिर रसूल को, अल्लाह की वहदानियत को और कुरान पे यकीन करता है, उस पे बहसें हो रही हैं। लखनऊ में देखिए क्या क्या तरीके हो रहे हैं। अभी हमारे शिया भाई और सुन्नी भाइयों ने मिलकर एक इत्तेहाद किया था, लखनऊ एक ऐसी जगह बना दी थी, अल्लाह उनको हज़रत मौलाना अली मियां और मौलाना तलब आबिद साहब ऐसे शख्सियात को अल्लाह जन्नत में करवट न दे। मौलाना तलब सादिक साहब वगैरह चले गए। आज वहां एक रेजोल्यूशन लाया गया और उस पे जब हमने लोगों से कहा कि बयान क्यों नहीं आ रहे हैं सुन्नी उलमाओं के, खामोशी है। सुधारो अपने को, बचाओ अपने को, अपनी शख्सियत को पहचानो। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे। आखिरी किला है लखनऊ की इलेक्शन का। हर पार्टी गलत फहमी में है कि हम जीत जाएंगे। मैंने कांग्रेस के लोगों से भी कहा, समाजवादियों से भी कहा
मुख्तलिफ लोगों से यह कहा कि खुदा के वास्ते एक प्लेटफॉर्म बना लो कि इस तूफान को रोकना है, जिस तूफान का तसव्वुर हमने कभी नहीं किया था। आपको याद होगा 1920 में जब यह तहरीक शुरू हुई कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया जाए, और उस वक्त नामवर शख्सियत पैदा हुई हिंदुस्तान की जमीन पर। फिर 30 से एक माहौल खड़ा किया गया हिंदू मुसलमान का। ये मुल्क उस माहौल से, उस सोच से आज पूरी तरीके से फायदेमंद हो चुका है। अब इस मुल्क में जो हो रहा है, जो होगा, खौफ आता है कि हमारे साथ अगर कुछ हो जाए, आपके साथ कुछ हो जाए, कौन सी पार्टी आपके लिए आएगी? हाँ, अगर इलेक्शन का वक्त होगा तो जरूर बुलाया जाएगा, जरूर कहेंगे। मैंने सबसे कोशिश भी की मिलने की, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से मैंने बातचीत की तो उनका आपको बुलाएंगे। वो समझे ये कि शायद मुझको कोई पार्लियामेंट की सीट चाहिए या कोई ओहदा चाहिए, मना कर दिया। नहीं, बुलाएंगे, बस ये कह दिया। मैं सोचता रहता हूं कि ये वो बदनसीब लीडर्स हैं जो ये समझते हैं कि मुसलमान तो सिर्फ मांगने के लिए आया रहा है इनके पास। इनको ये मालूम नहीं है कि मुसलमान कुछ देना भी तुम्हें चाहता है, इसलिए वो आपको बुलाएंगे भी नहीं। हाँ, उनको बुलाएंगे जो आके कहे कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं, मेरा ये तखमीना है कि आज के दौर में जिस पार्टी या जिस ग्रोह के पास 40% से कम वोट हैं, वो हुकूमत नहीं बना सकता। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो लोग हजरात सियासत से वाकिफ हैं और सियासत को समझते हैं, 40% से कम वोट देने की तसव्वुर भी मत कीजिएगा कि आप जीत पाएंगे। जीतना हारना तो छोड़ दीजिए, अपनी शख्सियत, अपनी मिल्लत के एहसास को जगाइए कि आपकी इस जमीन पर कोई हैसियत है। मेरे ख्याल से हमारी कोई हैसियत नहीं। खौफ आता है मुझको अपने लीडरों पर, अपने मुदब्बिरों पर, अपने मुफक्किरों पर। क्या सोच रहे हैं वो? हमारी कोई हैसियत है? मैंने एक बार कहा, अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले लखनऊ में कुछ दानिश दोस्तों के साथ, और मैंने कहा कि भाई सारी पार्टियों पर जोर लगाओ कि भाई सबसे बड़ी पार्टी जो है, वो जो है इस वक्त, वो हमारे अखिलेश यादव हैं, वही चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन जितनी अपने को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, अगर वो मुल्क बचाने के लिए मुत्तहिद नहीं है तो हम उनकी पार्टी को बढ़ाने के लिए हमारे पर जिम्मेदारी नहीं बनती। उस कौम को जिसने अपने खून को बांटा, खानदान को बांटा, इसलिए बांटा कि हम सेकुलर हिंदुस्तान चाहते थे, हमारा तसव्वुर सेकुलर हिंदुस्तान पे था। हमसे कहा गया लोगों ने। अब आप सोचिए कि जब मौलाना आजाद को नहीं याद किया, टेलीविजन पे एक बहस पर एक मोहतरमा ने यह कह दिया कि मौलाना आजाद, और फिर ये कहा, एक साहब ने यह कह दिया कि साहब वो ऊंची बिरादरी के मुसलमान थे। मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं टेलीविजन पे बहस पे जाता ही नहीं हूं। मौलाना आजाद ये कहते रहे, आखिर में उन्होंने यही कहा था कि चूंकि मजहब के नाम पे डिवीजन हुआ है, पूरी हयात हिंदू मजहब का तासुब मुसलमानों को झेलना पड़ेगा। लेकिन कौन पूछ रहा है हमको? क्योंकि हैसियत हमने अपनी खो दी है। हम मसलकों में और बिरादरियों में न जाने कितने हिस्सों में बटे हुए। कई इलेक्शन पहले मैं पिछले इलेक्शन में गया था। मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं और न मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूं, इसलिए कि मैंने बहुत करीब से खुलज के देखा है। कौम अगर सीखनी है मुसलमानों को तो सिख भाइयों से सीखे। सिखों ने यह साबित कर दिया। एक वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक शख्स था अफजल गुरु, बहुत नाम था उसका, आपको मालूम है। उसका जिस दिन फांसी दी गई तिहाड़ जेल में, सुबह नंदना हंसकर और ये लोग मेरे पास आए, उनके वकील, और कहा 7 बजे उसको फांसी दी गई, 8 बजे मेरे पास आए और कहा कि अफजल गुरु की फांसी तिहाड़ जेल में हो गई है। और उसकी बीवी अपनी खाविंद की लाश
اور بیٹا اس کا اپنے باپ کی لاش لینے آ رہا ہے، اس کی مدد کریے۔ اسی وقت انہوں نے افضل گرو کی بیوی سے میری بات کرائی۔ اس نے کہا کہ دیکھیے بھائی، میرا خاوند تو پوری زندگی اس میں رہا، جیل میں بند ہو گیا، جھوٹا الزام تھا یہ تھا، اب میں لاش تو مجھے مل جائے کہ میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھوں۔ میں نے کہا فکر مت کیجیے۔ میں نے فاروق عبداللہ صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی عمر سے بات کر لو۔ عمر عبداللہ صاحب نے خود ہی فون کیا کہ ان کے والد نے ان کو بتا دیا تھا۔ اس وقت میرے 4-5 کشمیر کے ایم پی ہمارے ساتھ تھے اور ہم سب لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم کو علم نہیں تھا، ہم کو بغیر بتائے اس کو پھانسی دی گئی ہے اور پورا گاؤں جو ہے فوج سے گر گیا ہے، لیکن ہم اس کو کسی صورت سے کشمیر ہاؤس تک پہنچا دیں گے۔ اور اس کے بعد میں اور ہم 5-6 ایم پی سارے جگہ گئے، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، فائنانس، ایکسٹرنل افیئرس منسٹر، سب کے یہاں کہ بھائی آپ کا حق نہیں ہے، وہ مجرم کی لاش پہ آپ حاکم نہیں ہیں، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کا بیٹا ہے، وہیں دفنا دیا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک ہمارا سکھ بھائی پاکستان کی جیل میں جاسوسی کے الزام میں بند تھا، جو وہاں مر گیا۔ جب میں پارلیمنٹ پہنچا تو پارلیمنٹ بند ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کہا کہ جب تک کہ اس کی لاش امرتسر نہیں آ جائے گی ہم پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ راجیہ سبھا میں کل 4 سکھ بھائی بہن تھے اور پارلیمنٹ نہیں چلا۔ 1 بجے وہ لاش امرتسر پہنچ گئی، 2 بجے سے پارلیمنٹ شروع ہوا۔ ہم 18 لوگ راجیہ سبھا میں تھے۔ اسی دن میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میری اوقات مجھے معلوم ہے، مسلمانوں کی اوقات کیا ہے۔ روز کے واقعات ہیں، روز دیکھتے رہیے کیا ہو رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب حضرات کو، معافی بھی چاہتا ہوں، تلخ کلامی کی ہے، لیکن اپنے کو ہی برا بھلا کہا ہے، اپنے کو ہی اپنی غلطیاں بیان کی۔ اگر آپ حضرات جو اتنے دانشوروں کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، نوجوان لوگ اس میں زیادہ ہیں، نوجوانوں سے کہیے اپنی شناخت بناؤ۔ جو قوم اپنی شناخت نہیں بنا سکتی وہ سطح ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ ہم ماضی کو دیکھتے ہیں، مستقبل کا ہمارے پاس کوئی خاکہ نہیں، ہم ماضی میں جی رہے ہیں اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے اور ہم فلاں کر دیں گے۔ ہماری حیثیت یہ ہے، الیکشن جیتنے کے بعد، سرکاریں بننے کے بعد اگر ہماری سرکاریں بن جائیں یعنی سیکولر، تو ہمارا مقام کیا ہوتا ہے؟ مائنارٹی منسٹری بہت مل گئی تو پھر اوقاف مل گئی، ہم جشن مناتے ہیں، حصہ داری کہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نماز کے منتری بنائے جائیں گے اور جشن منائیں گے، اور روزے کے منتری بنائے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم حصے دار ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ میرے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ڈائلاگز ہونے چاہیے اور اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر کچھ غلط بیانی کی ہو، کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معذرت۔